ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभायमान शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते वालिए कुल आलम, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन गोद विच सजे इन्हां विशेष दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बड़ी महान बख्शिश रहमत हुई है। गुरुदेव की पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत वेले दे सज्जे इन्हां सुंदर दीवानां दीयां हाजरियां भर के जिंदगी दीयां इन्हां घड़ियां नूं सफल कर रहे हो। पावन बाणी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। अज महीने की आरंभता भी है, उहदे संबंध विच भी गुरु अर्जन साहिब महाराज का जिहड़ा पावन उपदेश है वो सत्कारयोग भाई साहब जी ने आप जी नूं श्रवण कराया है। आओ पावन बाणी की विचार नूं प्रारंभण तो पहलां जिन्ने शरीर आप गुरुदेव की गोद विच बैठे हो, दर घर की मर्यादा नूं मुख रखदिआं गुरु बख्शी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन गोद विच बैठ के तुसीं सावन महीने के संबंध विच गुरु अर्जन साहिब महाराज का पावन उपदेश श्रवण किया है। भावें कि गुरमत ने किसी खास महीने दिन तिथवार की कोई मानता नहीं रखी, सगों सतगुर ने अपनी बाणी विच फैसला दिता है कि वह पल वह मुहूर्त वह घड़ी वह दिन सफल है जदों निरंकार बंदे की सुरत विच है। महाराज कहते ने रब विसरदा है, भावें वो दुनिया की कोई रुत होवे जिन्हों संसार बहुत पवित्र ते पावन मनदा होवे, भावें संसार किसी महीने नूं किसी खास दिन नूं बड़ा पवित्र समझ के पूजदा भी क्यों ना होवे, वो दिन अपवित्र है। गुरमुख प्यारिओ, जिन्हां ने तुहाडे विचों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का उपदेश पढ़िया है ना कदी, तुहानूं ये गल पता होवेगी कि बाणी दे विच 7 वारां की गल भी कीती है। आदित करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थंब। आदित का मतलब है ऐतवार, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮੰਦਰ ਥੰਬ।
संखेप जी गल कह देवां, सोमवार सस अमृत झरै। महाराज ने सोमवार के प्रथाई भी उपदेश दिता है। जे छोटे बच्चे पुराने समयां दे विच पट्टी दे उत्ते लिखदे हुंदे सी, फटी वो लिख लैंदे सी, पोच लैंदे सी, ते पट्टी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है। हर पल उत्ते, हर मूवमेंट उत्ते गुरुदेव ने सानू जिंदगी जिउण दा ढंग ते तरीका दस्सिया है। पर दुखांत यह है, मैं पहला खिमा मंग लवां, असी किसी खास दिन ना जदों बन्ने जाने आ तो गुरमत की उलंघना हो जाती है। भावें अज महीने की आरंभता है, चंगी गल है, तुसी गुरु के दर उत्ते आए हो, पर सानू कई बार संगरांद चेते रहिंदी है। अज एक होर भी दिन है, अज एक दिहाड़ा होर भी है जिहदा साडे इतिहास नाल बड़ा गहरा तालुकात है, जिहदे बारे अज तक साडी अरदास विच ये बोल दर्ज ने, सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभे। वो महान शहीद का नाम है भाई तारू सिंह जी। अज एक सौण वाले दिन भाई तारू सिंह की शहादत हुई है। तो भाई तारू सिंह कौन सी, संखेप जी मैं उन्हों के इतिहास की एक झलकी तुहाडे नाल साझी कर दिना। माझा इलाका पैंदा है पंजाब की धरती उत्ते, जिहड़ा तरनताਰਨ अंमृतसर ते गुरदासपुर जिला है अजोके समय विच, वो माझे दे विच है। इस माझे उत्ते एक बार्डर उत्ते पिंड पैंदा है, उस पिंड का नाम है पूला। उस पूले पिंड का रहन वाला सी भाई तारू सिंह। ते उहदे इतिहास का जे मैं जिक्र करा तो यह समा बनता है बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद का। ते जिस वक्त भाई तारू सिंह की शहादत हुंदी है उस वक्त 1745 का समा है। बहुतियां ने कई बार तस्वीरां विच वेखिया होवेगा कि एक सिख बैठा है, जलाद रंबी दे नाल उहदे खोपर नूं उतार रहा है। वो सिख कौन है? वो भाई तारू सिंह है। उम्र किन्नी है? 1720 का जन्म है तो 1745 की शहादत है। 25 साल का पर जवान गभरू, जिन्हों लाहौर की धरती उत्ते जदों दमन चक्र चलिया, बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास पढ़ के वेखो, 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई है। 1716 तो बाद सिखां दे उत्ते हुकूमती वो कहर टुटा, भावें कि बंदा सिंह बहादुर वेले भी ये फरमान जारी सी कि जिथे भी नानक प्रस्ता सिख मिलता है, जिथे भी तुहानू नानक दा सिख नज़र आवे उन्होंने कतल कर दिओ, उन्होंने खत्म कर दिओ। 1716 तो बाद का वो इतिहास है जिस वक्त सिखां उत्ते दमनकारी नीतियां दे नाल सिखां नू सिख जंगलों में चले गए। तो मैनू ये दसदियां माण भी महसूस होंदा है कि असीं उन्हां बजुर्गां दे वारस हां जिन्हां दी एक पीढ़ी का जन्म जंगल दे विच होया है। 1716 तो लैके 1732 जदों नवाब कपूर सिंह ने कौम की वागडोर उन्हां दे हत्थ विच सी, उस तो पहला दीवान दरबारा सिंह दे हत्थ विच सी। 16 साल विच एक बच्चा जन्म लैके जवान हो जाता है। साडे बजुर्गां ने इतिहास दे विच वो दिन वेखे ने, तारीख दे विच वो दिन वेखे ने जदों उन्हां दे टिकाणे जंगल सी, उन्हां दे सौण दे टिकाणे जिहड़े सी वो कोई मखमली सेजा नहीं, इतिहास विच लिखिया मिलदा घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते उन्हां सौं के गुजारा कीता। अज बड़े आलीशान गुरुद्वारे बने ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की असीं हजूरी विच बैठे हाँ। ये गल चेते रखियो, गुरु दे सिखां ने उस वक्त बिपता ते भीड़ दे समय भी गुरबाणी ते गुरु ग्रंथ साहब दे नाल इन्नी मुहब्बत कीती। तवारीख कहती है घोड़ियां दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां उन्हां नूं सफरी बीड़ां कहिंदे सी, जिहड़ियां सफर विच खड़ियां जांदियां सी। कदी उन्हां ने बाणी दा पल्ला नहीं छड्डिया। जंगलां दे विच चंदोए ला के उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दा पाठ कीता। एडी वड्डी बिपता दे समय विच, एडी वड्डी मुसीबत विच घिरे होए उन्हां सिखां ने कदे अपने बाबे दा पल्ला नहीं छड्डिया। अज असीं जे अपने अंदर झात मार के वेखीए, साडे उत्ते कोई मुसीबत आ जावे ते बंदा गुरु नाल गिला करके आंदा नहीं मैं ते आउणा ही नहीं गुरुद्वारे, मेरी किहड़ी समस्या हल होई। कमाल दी गल है। भाई तारू सिंह दे परिवार विच कौन है? मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा सी, पूले पिंड दा रहण वाला है नौजवान। काम की करदा है? खेती करदा है, सरकार नूं टैक्स भी दिंदा है।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਲੋ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਅਹੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੈ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਸਾਥ ਪਿੰਡ ਵਿਹਾਲਾ ਭਰੇ। ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਨੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਹ ਤੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਹੂ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤ ਰੱਜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਂਧੀ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, 10-15 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਬੈੱਡਰੂਮ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤਾਰੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਸ 3 ਜੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਕਟ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਣਕ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦਾਣੇ ਪੀਸਣ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਹਿ ਗਈ, ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿੱਠ, ਜੋਦਰ ਰਹੇ ਸੋਭਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ। ਡਿੱਠ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗੇੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ
किरदार सी, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ। ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੌਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਇਸ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਲਵੇਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਏ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿੱਦਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੱਦਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੋ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ। ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਂ ਉਮਾਹਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਵਣ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ ਚੌਂ ਉਮਾਹਾ ਹੋਏ, ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਗ। ਮਿਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਡਿੱਗਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੀਏ। ਰਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਘੁੱਟ ਲਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਰਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੀਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਪ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਸਦਾ 4 ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਵੱਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਦਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਬਲਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਲਈ ਤੇ ਸਾਵਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ ਚੌਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਗਾਈ ਪੁੱਤੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਿਰਧਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਗਾਈ ਪੁੱਤੀ ਨਿਰਧਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਥੀ, ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬਾ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਕਰ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਾਕਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਘਾਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੀਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਣੀ ਔਰਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਸਾਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਵਣ ਤਿਣ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਬੂਟੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਰੀਆਂ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਖੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੀਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।